ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பேப்பர் நம்பர் 6 ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் அக்கௌண்டிங் ஃபார் கன்சைன்மெண்ட் அதனுடைய தியரி பார்க்க போகிறோம். பிஃபோர் தட், இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் அவர் சேனல் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். ஓகே, இப்போ கன்சைனார் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம். கன்சைனார் அப்படின்றது வந்து த கன்சைனார் மே பி எ மேனுஃபேக்சரர் ஆர் ஹோல்சேலர். ஓகேவா, கன்சைனர் அப்படின்றவர் வந்து மேனுஃபேக்சராகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஹோல்சேலராகவும் இருக்கலாம். Next, the consignor is the principal in the principal agent relationship of consignment business. ஓகேவா, கன்சைனார் வந்து பிரின்சிபல் ஏஜெண்ட்டாக இருப்பார். ஓகேவா, இதுதான் கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸுடைய ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, த கன்சைனார் ரிமைன்ஸ் த ஓனர் ஆஃப் த goods sent on consignment basis till the goods are actually sold by the consignee. Okay, next topic is consignee. Okay, it sells the goods received on consignment basis and act as the agent in a consignment relations. ஓகேவா, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அகைன் கூட்ஸை வந்து கன்சைன்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணி ஏஜெண்ட்டாக இவங்க வந்து இதை வந்து சேல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்க தான் கன்சைனி. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா, it is to be noted that the consignee does not own the goods received on consignment basis. Okay, next, it is entitled to receive, spelling mistake மாத்திக்கலாம். Okay, receive commission from the consignor as consideration. Okay, next, document related consignment transactions. Okay, first one வந்து பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ், செகண்ட் ஒன் வந்து அக்கௌண்ட் சேல்ஸு. பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ் அப்படின்றது என்ன? This document is issued by the consignor to its agent at the time of sending the goods. Okay, அடுத்து it mentions various details recording the goods sent. Next, this document act as on evidence of dispatch of goods from the end of the consignor. Okay, its format resembles that of a regular invoice. Okay, account sales அப்படின்னா என்ன? Account sales is a document which is periodically sent by the consignee to the consignor. Okay, next வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓகே, இப்போ கன்சைன்மெண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் எ பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் டெக்னிக்யூ. பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் டெக்னிக்யூ இதில் வந்து இட் இஸ் எ ப்ரைமரி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. ரெண்டாவது பாயிண்டில் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் என்டர்டு இன்டு பை சம் என்டிட்டிஸ். ஓகே, entities into by some entities. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா, this transactions is entered into by every commercial organizations. entered into every commercial organizations. third pointல பார்த்தோம்னா, the main parties involved are consignor and consignee. the parties involved are buyer and seller. fourth pointல பார்த்தோம்னா, the parties share principal agent relationship. இங்க the parties share debtors creditors relationship. fifth oneல பார்த்தோம்னா, the ownership and risk. ஓகேவா, ownership and risk of the goods do not pass the consignee. Okay, the ownership and risk of the goods pass to the buyer. Okay, expenses incurred on consignment are borne by the consignor. Okay, borne by the consignor. Next, prior to transfer of ownership of goods, expenses incurred are borne by the seller. seventh pointல, goods may be sent on consignment either at cost or at invoice price. Cost or invoice price. Goods are sold at selling price which is above cost price. Above cost price. Okay, eighth point பார்த்தோம்னா, when goods are sent on consignment, the consignor sends a performa invoice to the consignee. Okay, performa invoice to the consignee.
Okay, eighth point இங்க when goods are sold the seller issued a sales invoice. Okay, next ninth point, a consignee can return the goods sent to the consignor. Okay வா, can return, send, consignor short ஆ வச்சுக்கலாம். Okay, the buyer cannot return, the buyer cannot return the goods sold to the seller unless manually agreed. Okay, டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். அடுத்து போகிறேன். ஓகே, இப்போ கமிஷன்ஸ் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கமிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆர்டினரி கமிஷன்ஸ், அதுக்கான இது explanation. It is calculated on the goods sales made by consignee in the consignment business. Okay, ரெண்டாவது Delcadre commissions, taking the risk, namely risk of bad debt, collection responsibility. Okay, அப்புறம் overriding commission அப்படின்னா this is an extra commission which is paid over and above the ordinary commission. Okay, இப்போ வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஆர்டினரி கமிஷன் அப்படின்றது வந்து நார்மலாக சேல் பண்ணி கொடுக்குறாங்கல்ல கன்சைனி, அதுக்காண்டி நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடியது வந்து ஆர்டினரி கமிஷன். டெல்காட்ரே கமிஷன் அப்படின்றது வந்து பேட் டெப்ட் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா, அதை வந்து கன்சைனியே அதை வந்து சரி பண்ணிக்கணும், அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுற பொறுப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கன்சைனியோட பொறுப்பு, அதுக்காண்டி கொடுக்கக்கூடியது டெல்காட்ரே கமிஷன். ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரா கமிஷன். ஓகேவா, அதாவது நம்ம சொன்ன ரேட்லேருந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு விற்று கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அப்பம்போது கொடுக்கக்கூடியது ஓவர் ரைடிங் கமிஷன். ஓகே, அடுத்து ஓவர் ரைடிங் கமிஷனில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்டு டு அ ஸ்பெஷல் கமிஷன். ஓகே, இது ஒரு ஸ்பெஷல் கமிஷன். மேனேஜர்ஸ் டு செல் த கூட்ஸ் அபோவ் எ ப்ரீடிட்டர்மைன்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் எக்ஸீட் த சேல்ஸ் டார்கெட். ஓகே, அடுத்து நான் ரெக்யூரிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ரெக்யூரிங் எக்ஸ்பென்சஸ். இது வந்து நம்ம சம் போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு மேட்ரு. ஸோ இதை நம்ம பார்த்துடலாம். நான் ரெக்யூரிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா ஆக்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்ட்ரி, செகண்ட் ஒன் கேரேஜ் அண்ட் ஃப்ரைட், தேர்ட் ஒன் போர்ட் ரெடியூஸ், ஃபோர்த் ஒன் சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ, ஃபிஃப்த் ஒன் நான் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், சிக்ஸ்த் ஒன் கஸ்டம் டியூட்டி, செவன்த் ஒன் கிளியரிங் சார்ஜஸ். இது எல்லாமே நான் ரெக்யூரிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகேவா, இப்போ ரெக்யூரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட், செகண்ட் ஒன் வந்து கோடவுன் ரெண்ட், தேர்ட் ஒன் வந்து மிஷினரி எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட்டு. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் லைக் and share your friends in these videos. Still, if you have any doubts, please comment me. I will try to explain within 24 hours. Bye bye.